ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ, ਵੈਲਕਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਲੈਸਨ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅੰਸ਼ ਨੇ: ਥਲ ਮੰਡਲ, ਜਲ ਮੰਡਲ, ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ, ਜੀਵ ਮੰਡਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, शाबाश, 71%। बिल्कुल सही बेटा। तो आओ अज तुहानूं मैं मिलाना बेटा दुनिया के जिहड़े महासागर ने वो कित्थे कित्थे ने और उन्हां दे नाम क्या है बेटा। तो आओ मैं तुहानूं बेटा लै चलदा हाँ। तुसीं बेटा अपनी टीवी स्क्रीन ते धरती देख रहे हो और तुसीं सारे जानते हो कि धरती की जो घूमन की दिशा है बेटा, ये है पश्चिम तो पूर्व वाले पासे। हाँ देखो, इस तरह घूमती है बेटा ये, और ऐसे करके ही जो सूरज है सानू वो पूर्व वाल चढ़ता होया दिखाई देता है बेटा। ये देखो जिहड़ा बेटा ये नीला रंग दिखाया गया है, ये पानी नू दर्शाउंदा है, और ये अपना जिहड़ा है सारा ये थल भाग ने बेटा, वखरे वखरे महादीप ने। ते आओ सब तो पहला मैं तुहानू दुनिया के सब तो वड्डे ते सब तो डूंगे महासागर दे विच लै चलदा हाँ बेटा। ये आप जी दे जो है स्क्रीन के ऊपर सामने देखो बेटा, दूर दूर तक जो है कितों भी धरती नज़र नहीं आ रही। ये दुनिया का सब तो वड्डा ते सब तो डूंगा महासागर है, और इस महासागर का नाम बेटा प्रशांत महासागर। देखो कितना वड्डा, कितना डूंगा महासागर है ना। और ये मन्निया गया है बेटा कि ये वड्डा इन्ना वड्डा है, इन्ना वड्डा है बेटा कि जेकर अपना मामा, जिन्हों आप मामा कहने हैं ना, हाँ जी, हाँ चन्न मामा, बिल्कुल, कि जेकर असी चन्न मामे नू चक के इहदे विच रख दईए तो वो बिल्कुल फिट आएगा। देखो कितना वड्डा महासागर है बेटा। और डूंगे की बेटा मैं गल कर दियाँ, इहदी डूंगाई इन्नी ज़्यादा है बेटा, इन्नी ज़्यादा डूंगाई इहदी कि किन्नी डूंगी तुहानूं किवें दसां भी किन्नी डूंगी होएगी। हाँ, जिहड़ी दुनिया की सब तो उच्ची चोटी है ना, ते जेकर मैं उस माउंट एवरेस्ट नूं चक के इहदे विच रख देवां ना, ते बेटा उहदा पता ही नहीं लगेगा, वो सारी जिहड़ी है डुब जाएगी। इहदा मतलब बेटा सानूं ये भी सिक्ख्या मिलती है कि असी जिन्ने मर्जी वड्डे हो जाइए लेकिन हंकार ना करिए। ठीक है जी। तो तुहानूं बेटा अंदाज़ा हो गया कि ये दुनिया का सब तो वड्डा ते सब तो डूंगा महासागर है, और इस महासागर का नाम प्रशांत महासागर बेटा। चलिए तुहानूं होर दिखाना है। आ देखो, आ सारा प्रशांत महासागर है बेटा, और जो नीचे है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये नाल देखो ये अपना जरा है भारत, अपना भारत, आ देखो आ अपना भारत है। और भारत दे जो आ हेठा जरा बेटा महासागर है, और ये दुनिया का बेटा इको एक महासागर है कि जिसका नाम किसी देश के नाम ते पिया बेटा। और आपां वी आर वेरी लकी, क्योंकि अपने देश का जिहड़ा है पुराना नाम सी बेटा पुराने समय दे विच हिंदुस्तान, और ऐसे जो नाम ते इस महासागर का नाम भी बेटा रखा गया है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। ओके, तो ये तो देखो किवें जो है अपने भारत दे ये चरणों दे विच है बेटा। आ देखो आ सारा जिहड़ा है ये हिंद महासागर। और एक तुहानूं होर दिखाना बेटा, दुनिया का जिहड़ा दूसरा जो वड्डा महासागर है ना बेटा, ये प्यारे विद्यार्थी देखो ध्यान नाल नोट करते चलो। ये आ देखो
जी आ देखो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਐਸ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਟਾ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਔਰ ਉੱਪਰ ਯੂਰਪ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਔਰ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖਾੜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਖਾੜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਮੁੜਦੀ ਹੋਈ ਨਾਰਵੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਤੱਕ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਰਵੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਰੇਡਾਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਮ ਧਾਰਾ ਹੈ ਖਾੜੀ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਠੰਡੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਖਾੜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਬੇੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾੜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਖਾੜੀ ਦੀ ਗਰਮ ਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਖੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਬੇਟਾ, ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਆ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਧਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਲੈਬਰੇਡਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਬੇਟਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਧਾਰਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਟਾ ਪਲੈਂਕਟਨ। ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਛੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਟਾ ਖਾੜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਾੜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾਰਵੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਣੀ ਸੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਖਾੜੀ ਦੀ ਗਰਮ ਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਟਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਔਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ।
और ये अपना हो गया अंध महासागर। ठीक है जी। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰੀ ਧੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਕਟਿਕ ਸਾਗਰ, ਆਰਕਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਪਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ और ਉਹਦਾ नाम है आर्कटिक महासागर। सारे बच्चे बेटा नोट कर लो अपनी कापी पे, क्या नाम है? आर्कटिक महासागर। और ਜਿਹੜਾ दक्षिणी ਧਰੁਵ वाले पासे है बेटा वो महाद्वीप है ਤੇ ਉਹਦਾ नाम है अंटार्कटिका। हाँ जी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बेटा महाद्वीप है और जो आर्कटिक है वो महासागर है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ बेटा मैं 4 महासागर ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। हाँ जी, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर और जो चौथा है आर्कटिक महासागर। एक बेटा होर है जिन्हों असी पंजवा महासागर भी कह देने हाँ। तो आ देखो तुहाडी जो है टीवी स्क्रीन ते बेटा मैं कोशिश कर रहा दिखाने की। उन्होंने असी बेटा कहने दक्षिणी महासागर। की है कि जो साडे प्रशांत महासागर ने बेटा, हिंद महासागर है, आंध महासागर है, ये सारे ना और जड़ा अपना ये अंटार्कटिका महाद्वीप है बेटा ਉਹਦੇ देखो ये सारे आले दुआले इकट्ठे हो जाते हैं। ते इस जो है महासागर नू दक्षिणी महासागर के नाम नाल भी जानिया जाता है। ठीक है जी। चलिए ते हुण आपां कुछ सागर की गल कर रही है बेटा। पहले आपां अपने देश नू लभीए कि अपना देश भारत एशिया महाद्वीप दे विच है और ये अपना आ गया भारत बेटा। जस्ट सेकंड। हाँ जी, आ देखो ये अपना बेटा भारत। और भारत दे जड़ा पूर्व वाले पासे तुसी बेटा जी आ जगह देख रहे हो, ये एदा नाम हाँ जी बंगाल दी खाड़ी। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही, ये बंगाल की खाड़ी है। और इनू असी कहने बेटा अरब सागर, अरेबियन सी। ओके जी, ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। ते महाद्वीपों बारे जेकर तेनों मैं बेटा भी गल करता जावां नाल नाल कि जो साडी पूरी धरती के उपर जमीन का जिहड़ा भाग है बेटा केवल 29% और जिहड़ा जल भाग है वो है 71%। हाँ बेटा, एक गल तुसीं होर सुनो ध्यान नाल कि तुसीं सारे जानते हो कि अपनी जो है धरती दे बिल्कुल विचकारों भूमध रेखा लंघदी है बेटा। साडी जिहड़ा देश भारत है बेटा उतों थोड़ा जिहा थल्ले करके निकलदी है, क्योंकि जो साडे भारत का विस्तार है बेटा 8 डिग्री 4 मिनट तो शुरू होता है और भूमध रेखा है 0 डिग्री ते। ठीक है जी। ते भूमध रेखा तो बेटा जिहड़ा थल्ले वाला भाग है असी उन्होंने कहने दक्षिणी गोलार्ध, ते जिहड़ा उपर वाला भाग है ये वाला असी उन्होंने कहने उत्तरी गोलार्ध। बच्चे तुसी नोट करो बेटा, ध्यान नाल मेरी गल सुनो। जिहड़ा अपना दक्षिणी गोलार्ध है तुसी उहदे विच देखो थल की जिहड़ी मात्रा है बेटा घट है, उत्थे जमीन घट है और पानी ज़्यादा है। आ देखो सारा जिहड़ा है नीचे पानी बेटा ज़्यादा है और जमीन घट है, तो इस करके जिहड़ा है दक्षिणी अर्ध गोले नूं जल गोला भी कहा जाता है। और इस दे उलट देखिए आपां उत्तरी अर्ध गोले विच तो उत्थे जमीन बेटा ज़्यादा है और पानी घट है, तो इस करके उसनूं धरत गोले के नाम नाल बेटा जाना जाता है। ओके, तो मैनू पूरी उम्मीद है कि तुहानूं बेटा आ चीज़ समझ आ गई होएगी। तो बाकी आप डिटेल दे विच जदों अगे पाठ पढ़ांगे तो उदों गल करांगे। तो ये बेटा जो तुहाडे वातावरण लैसन दे विच जल मंडल के नाम नाल सी, तो ये तुहानूं बेटा मैं दस्सण की कोशिश की है। एक बार फिर सारिਆਂ ਦਾ बेटा साडे नाल बने रहन ते वेलकम, स्वागत। जल्दी ही तुहाडे नाल फिर असीं मिलांगे। ओके, बाय, टाटा। प्यारे बच्चों, अज आपां 7वीं जमात के
ਭੂਗੋਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ। प्रश्न 1, वातावरण दिवस कदों मनाया जाता है? धरती ते पानी दी कितनी मात्रा है? किसे थां दे जीव मंडल अते उत्थों दे भौतिक आले दुआले नूं उस दी डैश आखदे हन। इन्हां प्रश्नां नूं एक बार मुड़ तो नज़र मारो ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ? सही उत्तर 71%। किसे थां दे जीव मंडल अते उत्थों दे भौतिक आले दुआले नूं उस दी परिस्थिति आख्या जाता है। आओ अगले 3 प्रश्नां नूं पढ़िए अते इन्हां दे उत्तर ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। मैं धरती दे आले दुआले 1600 किलोमीटर की उचाई तक फैलिया होया हाँ। मैं हाँ इहदे विच तुसीं दसना है ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਲਗਭਗ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ 99% ਹਵਾ ਡੈਸ਼ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਿਸ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ। ਆਓ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਲਗਭਗ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ 99% ਹਵਾ ਡੈਸ਼ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਿਸ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਧਰਤੀ ਦਾ 2/3 ਭਾਗ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ,
ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਧਰਤੀ ਦਾ 2/3 ਭਾਗ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਲ। ਸਿਆਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਤੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੱਤ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਤੱਤ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਜਲ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਚੋ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੱਤ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਉਸ ਪਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀਮਾ। ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਤੱਤ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਨਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਾਈਫ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਜਲ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਹਾੜ, ਸਮੁੰਦਰ, ਮਹਾਸਾਗਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਮੰਡਲ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਵਿਚਲੇ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀਵ ਮੰਡਲ। ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਵਿਚਲੇ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਜਗਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜੀਵ ਜਗਤ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ
एक डैश बन गया है जिसका हरेक मनुखी किते उत्ते प्रभाव पिया है। मनुख दे उद्यम सदका सारा संसार ग्लोबल पिंड बन गया है जिसका हरेक मनुखी किते दे उत्ते असर पैंदा है। ये सन 15 प्रश्न। सारे प्रश्न तुहाडे इस पाठ दे अंक दे विचों लए गए हन। सारे दे सारे प्रश्न ही बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न हन, इसलिए इन्हां नूं पक्के तौर ते अपने दिमाग दे विच आपां समझिए अते एक बार इन्हां 15 प्रश्नां दी जल्दी जल्दी दोहराई करते हैं। वातावरण दिवस कदों मनाया जाता है? 5 जून। धरती ते पानी दी कितनी मात्रा है? 71%। किसे थां दे जीव मंडल अते उत्थों दे भौतिक आले दुआले नूं उसदी डैश आखदे हन? परिस्थिति। मैं धरती दे आले दुआले 16 किलोमीटर दी उचाई तक फैलिया होया हां। मैं हां वायु मंडल। भावें धरती दे दुआले हवा दा गलाफ लगभग 1600 किलोमीटर तक है, पर 99% हवा 32 किलोमीटर तक दे घेरे विच ही है। इसका उत्तर 32 किलोमीटर। वातावरण दे किस अंश विच सब तो वध अदला बदली हुंदी है? वायुमंडल। मैं धरती दी सब तो उपरली परत हां। मेरे अंदर सिलिकॉन अते एल्यूमीनियम तत्त सब तो ज्यादा हन। मेरा नाम दस सकते हो? सियाल। इसका उत्तर सियाल है। धरती दा 2/3 भाग डैश विच है? उत्तरी गोलार्ध। धरती दी परत कई प्रकार दीयां चट्टानां तो बनी है? इसका जवाब ठीक है। धरती दी केड़ी परत विच सिलिकॉन अते मैग्नीशियम तत्त वधेरे मिलदे हन? सीमा। आखिरी 5 प्रश्नों की दोहराई। निकल अते लोहा तत्त धरती दी केड़ी परत विच मिलदे हन? नाइफ। हेठ लिखियां विचों केड़ा भाग जल मंडल दा नहीं है? इसका जवाब है पहाड़। मैं तिन्ना मंडलों के मेल नाल होंद विच आउंदा हां। मेरा नाम की है? जीव मंडल। जीव मंडल विचले अनेक किस्म के जीव जंतुआं अते पेड़ पौधिਆਂ ਨੂੰ की आखदे हन? जीव जगत। आखिरी प्रश्न। मनुख दे उद्यम सदका सारा संसार एक डैश बन गया है जिसका हरेक मनुखी किते उत्ते प्रभाव पिया है? ग्लोबल पिंड। मनुख दे उद्यम सदका सारा संसार एक ग्लोबल पिंड बन गया है। तां इह सन बच्चों 15 प्रश्न 15 तत्थ जो कि अपने इस पाठ दे नाल संबंधित सन। हुण आग्या दिओ, अगले लैक्चर दे नाल जल्दी ही मिलदे हां। धन्नवाद।